שלום, שלום, šodien ir šabats un sāksim mēs rīta lūkšanu, uzliekot tā lietu. Iespējams, ka nebūs redzams mazliet, bet tad nekāds. Barkatām, jo tev Helhea Mekalam, אשר קידשנו בין מצווה וציוונו להגיד על מצוות ציצית. בגצלונתי, jo tev Helhea Mekalam, אשר šķiršanās zabeņiem. Devšanu zabeļ oticīt, svētīts tu esi. Jo tev Helhea visu valdnieks, svētītās mūsu sev aušliet un dodot baušu par citītu. Tad darbā mīļēties, slauta. Aleluja. Aleluja. Slauta, kungs. Paldies par šo brīžu šabatu. Slauta. Barukatām, jo tev Helhenu Mekalam, אשר יצר האדם, בחוכמה ובערה נקבים. חלולים, גלוי וידוע לפני כוסי קשים. אם פח אקמקם, או איסתם אקמקם אי אפשר לקטקיים ולמות לפניך, ברוך אתה יודקך, רופא כל בשר ומפליא לעשות. Благословен Ютевах Эльхейну, Мелих Халам, который мудро создал человека, сотворил тело с необходимыми отверстиями, внутренними полосами. Я не ведом тебе, что если откроется одна из полос и закроется одна из отверстий, то человек не сможет существовать и стоять перед тобой. Благословен ты, Юд, Хей, Вахей, исцеляешь все живое, дела которого чудесны. Меня стараясь, Элахай. Нешема шенатата бита корахи. Ата братах, ата изтратах, ата не просамби. Вята мешера бекирви, вята адит леах мимену леах хазарат бетелаво. Кожма шека нешема бекирви. Мане ани лефанеха. Йотева хе Элахай, Элахай аватай римако хамазим, римако ханаш насме. Барката йотеке хамазим. Beton, Taldot, Aleluia. Elohai, Neshama, Sheltata Bita Koraki. Ata Vratach, Ata Yetratach, Ata Nipersabi, Viata Meshra Bekil, Viata Adit, Liklach Mimeni Olea Khazra Bietilavo. Kozma Sheka Neshama Bekilvi, Maniani Lefanecha. Yud Evahe Elekai Avatai Rimoko Hamazim Adamko Kaneshambad Barakata Yotake Hamagazil Neshmot Livgarim Metim Elekai Dusha Которую ты даровал мне чисто, ты сотворил ее, ты сформировал ее, ты вдохнул ее в меня, и ты согнаешь ее при мне, и ты будешь забьешь у меня, а затем берешь ее в мир и душу. Все время, пока душа в теле моем, благодарю тебя, Ютева Элкай Абтай.
Владыка всей вселенной, благословен Ты, Ютевкей, вооружающий души, тела умерших. Баргата Ютевкей, Элакей, Мекалам, Ашер Кишану, Бей, Бицата Ветивану, Ласок Бедеретера. Благословен Ты, Ютевкей, Элакей, Мекалам, который освети нас заповедями и полечи нам заниматься Торой. Слава Ты, слава Ты, слава Ты. Слава Ты, слава Ты. Аллилуйя. Вехарем. Да. Ютевке Элахейну. דברי תורה בפינו וביום בעת היא ישראל. ונקי אנחנו ותצאנה בעת ישראל. כולנו יודע שמך מלא תרצה לשמך. ברוך אתה יותרכך מלמד תורה לעמו ישראל. Сделай же так, Элкейн, чтобы слова Торы Твои стали усадой наших уст и у всех сынов народа Твоего дома Израиля. И да будем всеми наши потомки, и потомки всего народа Твоего дома Израиля, знать имя Твое и бескорыстно учить Тору Твою, благословен Ты, Юд Хевахей, обучающий Торе народ свой и Израиль. Бараката, Юд Хевахей, Элкейн, Мекалам. אשר בקרבנו מקום חמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יודעכי נותן לך תורה. Благословен Ты, Ютевахе Элахе, Мекалам, который избрал нас из всех народов и дал нам свою Тору. Благословен Ты, Ютевахе, дающий Тору. Аллилуйя. И варехиха Ютхевахе Вишмереха. Яэль Ютхевахе Панаманека Викунеха. Иса Ютхевахе Панаманека Виасемнека Шалом. Ютхевахе благословен Тебе и охраняет Тебя. Ютхевахе озирает Тебе ликом Своим и дает Тебе милость. Ютхевахе прикасается Тебе ликом Своим и дает Тебе шалом. Ютхевахе Теви свети унапсарка. Ютхевахе Теви apsisarsavaigu un parāda savu žēlastību, jo Tev, ka pieskārt pie Tevis ar savu aigu un dot sev šo brīnišķo šalom. Mīļais, dārgais Elakēn, es lūdzos par ļoti svarīgu lietu, es lūdzos par Tavu svēto tautu Izraēlu. Es lūdzu to, ko Tu esi atklājis man, un es lūdzu, lai Tu pieskartos pie savas tautas, pie Izraēlu. Un atkal tu pateici, kādēļ viņiem atkal tu pateici, kādēļ viņi ir, Izraels ir savās tradīcijās, ir izveidojuši savu politisko kalendāru. To veidojot paņemami no tava jau izveidotā kalendāra gada cikla šo 7. mēnesi un iestādīt to savā politiskā kalendārā kā pirmo mēnesi, kā gada sākumu, kā gada galu, kā rašanā, un dodiem pārējiem, visiem 12 un arī 13 mēnesi, un dodam šos šumeru cilts, elku pielūkšanas vārdus, vārdu nosaukumus, elku nosaukumus, katram mēnesim ebreju kalendārs nes šos šumeru cilts, elku nosaukumu, kur šumeru cilts senajā Mezopotāmijā
pielūdza katru mēnesi savu elku, savu tā saucamo Dievu. Atklāvieša patiesība. Lūdzu, lūdzu, mīlestiet, lūdzu, esi žēlis, lūdzu, lūdzu, mīlestiet. Slavēti, slavēti. Lūdarim, šeila ken šurka pjā. Beka vikuri, veka rira, ugimosadi metamotora. Не установлены нормы для края поля, для принесения первых плодов нового урожая, для жертвы, приносимой при приходе к храму. Каждый день, каждый час, каждую неделю, каждую минуту, каждую секунду, каждую полсекунду, каждую четверть секунды, все время для помощи ближним и для изучения Торы. Аллилуйя. Элударим. Шедам махен пертейкем בעולם, כזה וכן כאמת לעולם, כמה ואלוהן, כיבוד אהובן ובלימו חסדים, כשכמת בעת חמידרשה כרית, בידית וחסדת קלה, עולה וכבד בעת שלה וחשנו, בין אדם לחבר ותמותו רק כנגד כולם. Отдела плоды, которые человек вкушает в этом мире. Но самую главную награду он получит милые души, почитание Отца Матери и помощь ближним, и ранний пихом до мучей, утро вечером, и гостеприимство, и забота о них, и помощь в этим связи, и сосредоточенность, приманить, и применение прошлого друзей, применение прошлого друзей. И на изучение Торы, рано 70 заповедей месяцати. Баруката Йотеха Элеке Мекалам Башеш Кишану Бемизаве Земану. Ай месяци благословенный Йотеха Элеке Мекалам, освящивший нас и заповедям. И давшим заповедь оцитит. Слава-те, слава-те. Оцитит. Слава-те, слава-те. Тикира Цоми Лепанека. Йотеха Элехен Элеке Авотейну. Шетерке Лешалом. ותצווה לשלום, ותדריסה לשלום, ותגנו, למכוכי בתל קיים, ולשמחה, ולשלום, ותמרתר מר, ותמרתר מרוח לשלום, ותצוונו. מכף כוי אוי בורים, בדרך ומכוי בני פורענות, חמית רשות לעולם. ותשלח ברק וממס ידינו, ותתן לך ולחסד ולרחמים בינך ובעיני כל רעינו, ותשמע כל תקנוני, כי ישמיע תפילה ותקנותה. ברוך אתה Йотехе, шомеа тила. Аллилуйя. Да будет угодно тебе, Йотехе Элехен, Элехей, Авотейну, слава те, веси над мирными дорогами направить наши, безопасен Сезя, и указать нам между ними пути, и привести нас к цели нас путешествия для жизни, радости, благоденствия. И благополучно вернуться нас домой. И спаси нас от рук всех врагов. Есть те, кто подвергает нас засаде. Есть святые бедствия, которые постигают мир. И пошли нам благословение во всех делах. И сделай так, что говорим милость, любовь и милосердие в глазах твоих и в глазах тех, кто видит нас. Слава те, слава те, слава те, слава те. И услышь молитву нашу, ведь ты не можешь молиться много. Благословен ты, Йотехе, внимающий молитве. Аллилуйя, слава те, слава те. Ехира соми лефанека, конешами баарец, шетер конешно, отец нешно, ветагел, лимекос, кепетен хаим. ולשלום ולשמחה ותמרתר מעצוע וצער, ומשעות רעות כמדרשות לעולם. ומכל מיני תקלות ופורענות, שמרנו וחצרנו בתוך העיר מלאי ישראל. כתשים בטבעי אוויר,
Pecorchi mercumbiam bederski jebisha. Mikapkoi oje gore, oinkoja sanava nekon koin tsarvitsika. Aname se deka ogozin. Bakake vekin kamukam vekin gene shalom. Kiveka bili vaska sinta oved olam. Да будет воля Твоя, в Никодиме ми, веси над смирими другами, и даруй милый период, и приведи нас к Тебе, нашим путешествиям, ради жизни благополучия радости. И спаси нас от бурь и несчастья, которые постигают мир, от всяких неприятий с бедным. Защити спаси всех врагов, без на смерти, со всеми нашими братьями, народом Израиля, создать путешествие, по душу смутям, по скин сездам, по ногам просим, укрепи руку, что трувал, даруй им развлечение, провести нас мирно, и вот только на Тебя, Адамо, и помогает дни эти от века. Вот так Одесс спалил царь устал, минимум дарго. Vienvidījuši dēlu, manu mīļo dārgo, Ješkāmu šaku, kur tu man mīļies dēli, kabā svēstāts var, es ar savas lievas dēlastības man atklājas. Slava te, Alleluja. Элли, перевношаем своей, святой работе по излечению творения рук Твоих, Твоим словом, которое Ты мне отрываешь по своей Божьей милости. Я возношу мону трону славы Твоей и прошу дать мне силу духа и неутомимость выполнять мою работу веры, и шеми стремленный к богатству и славы, не лишили меня сомнут видеть истину. Аллилуйя. Домиров. Адамира, известен для всех своей Адамиром, известен. Открыто известно для всех сынов Твоего Завета, что только Ты один наказываешь милость, ее бьешь и излечиваешь. Но своей бесконечной мудрости Ты закачаешь, что я Твой, раб Элохима, плоть и кровь, прах и пепел. Прах и пепел, мои скромные способности, мое малое разумение изучил те знания о теле человека и его духе, которые ты послали. Великая милость раскрыта нам ниже мира. И вот по твоему приказу, твоему повелению и при твоей помощи я начинаю лечить творение твоих рук твоим словом, которое ты мне отрываешь по своей большой милости. Полном понимании того, что только твои высокие руки находишь решение жизни и смерти, а здоровье я бы вниз, а к успеху решения я провалил мне работе. А витает выше всех царевых шус, да будет воля твоя. Дать мне твоему рабу, сыну твоей рабыни, жена из сердца, сил и способность разума, продолжать без перерыва в течение 7 жизни, учить Тору, мы более обычным братьям. Вот и все мы способны смотреть на каждого читающего, присесть ко мне просить совета, просто как на человека, и не разделить мои братья и сестры на богатых и бедных, друзей, врагов, людей хороших или плохих. Каждому братья и сестре дай мне видеть только страдающего человека. Да будет воля Твоя, чтобы моя любовь к духовному знанию укрепила мой дух, чтобы такого правда от раба мне пусть узнать везде. Ведь каждая моя духовная чистка может прийти с исполнения и страдания от их творений. Молю Тебя, Элокейна, милосердие страдающий, укрепи меня, дай мне сил чести и дух сени повеси мне. Благословен Ты, Ютехей, и исцеляющий, что живое. Дела, которые чудесны. Молю Тебя, Элокейна, милосердие сострадается, укрепи меня. Дай мне силы телесные и душевные, и дух цельный повеси мне. Благословен Ты, Ютехей, и исцеляющий, что живое, дела, которые чудесны. Аллилуйя, аллилуйя.
Mīļais, dārgā Elakēni, es ļoti pateicos, ka tu liels žēlas esi pieskaries manas sirds, mana prāta, manas dvēseles, manas ticības. Tu esi ar savu svēto vārnu, savu būtību pieskaries arī pie mana ego. Tavs vārds šašķaidot to ego. Es ļoti pateicos par to slavu. Slavu. Ļoti pateicos, mīļais Jēzu, par tavu svēto tautu Izraēlu. Lūdzu, svētī Izraēlu. Svētī ikvienu ebreju, kas dzīvo Izraēlā, visā pasaules diasporā, ko viņi atrod šobrīd. Lūdzu, pieskaries pie ikviena ebreja sirds, pie ikviena ebreja prāta, pie ikviena ebreja ticības pieskaries un atņem šo brīžu patiesību. Kādēļ es sūtīju savu mīļo dāru, piemēšanas dēlu uz šīs planētas zemes? So es esmu sūtījis pirmām kārt pie savas izredzētas tautas, ebrejiem. Kādēļ es esmu ļāvis viņam nomiet, vai pavēlēs nomiet pie Golgotas suda saba vispirms par ebrejiem, pēc tam par pārējiem tautām, pārējiem cilvēkiem, kur tu būsi izvēlējies pēc savu svētā prāta. Kādēļ tu esi cēlis augšā trešā dienā no mirušiem nolišanas, ieparavaro debesīs. Esi nosēdis sev blakus, pārvaroga debesīs, jā, un iecēlis par augstu priesu debesu svētnīcā. Atklāj to, lūdzu, ikviena ebreja. Es ļoti pateicos. Atklāj ikviena ebreja, lūdzu, praviešu pravietojums uzrakstīt tās brīnišķīgās liecības un praviešu liecības par tavu mīlu iepirktību tā Ješua Hamašēku, kas uzrakstīts svētajos rakstos, Torā, Tanahā, Abrītiskā Šām, ebrejaunā derībā. Atcīmē arī lūdzu pateicību par to. Es ļoti pateicos par tavu svēto pilsētu Jeruzalemi, kas ir šī Izraēlas galvaspilsēta. Lūdzu, sveitī Jeruzalemi, sveitī Gāzu, Telavi, Jāfu, Kaipsu, Betlēmi, Nacrī pilsēta, sveitī visas pārējās pilsētas, kuras nenošāda un tajā dzīvojošos ebrejus un svešsācies. Dod jums šo žēlastību, mīļais ārā Elakēna, svētīgs vārds. Dod jums šo žēl ierādīt šo lielo klupšanās akmeni, kas ir pie tavas tautas. Šo ebreju tradīciju izveidot politisko kalendāru, kuru tu neesi licis izveidot. Tu esi devis tikai savu kalendāru. Un tu esi uzrakstījis tos svētais rakstos vēl tad, kad tava tauta atradās Eģiptes gūstā. Un to tas ir uzrakstīts Torā Šmot 12 no 2. pantā, Šmot 13 no 4. pantā. Atzīm patiesi, lūdzu, ka šis ebreju politiskais kalendārs katrs mēnešis nesīs šumerus cilts pielūkšanas elku vārda nosaukumos. Katrs mēnesis. Atklāj patiesi par šo lielo klupšanās sākumu, kas ir pie tavas tautas. Es ļoti žēlīgs. Es ļoti pateicu par svētiem rakstiem, kurus tu man esi atklājis tādā daudzumā, kādā tie ir šodien. Paldies, mīļais, tie ir sēstās par Toru. Paldies par Tanahu. Paldies par abrikātačā ebreju derību. Un paldies arī par šo latviešu valodā tulkoto kristīšu bībeli, ko tu man atklāji pie savu svētā prāta. Paldies par vienu grāmatu, laikas, žurnālu, avīzes stāstu, dziesmu dietā vai kāda dzēļa skaidīt, vai kādu psalmu skaidīt, visu, ko tu nosauc, ieliec manā sirdī, manā prātā, manā dvēselē, manā ticībā, ar tavu gaisu, ar tavu svētību, ar tavu gudrību. Un es ļoti lūdzu, mīļais, ja tu dod man šodien šo brīnišķīgo curu, vairāk nekā šo brīnišķīgo curu, kas ir mana ticības klinceklis, kas ir mana ticības stūraklis, kas ir tavs mīļais un dārgais vienpiedzimušais dēls, Ješua Hamašēks, kas ir mans mīļais dārgais kungs, un kas esi tu pats mīļais, slavēts. Svētīts vārds mūžīgi, aleluja. Es ļoti pateicu par šiem mīļiem cilvēkiem, kas ir pie manis, man apkārt, tāpēc es lūdzu par viņiem, lūdzu. Svētī manas svētākās meitas, Dānas, svētī viņas dēlu,
Kristus tev vienu svētī, lūdzu. Svētī viņas otru dēlu, Matīs, viņa tēva Paula svētī. Svētī Rītas, manas vidējās meitas, svētī viņas dēlu, Dāva tēvu, Juris svētī. Es ļoti lūdzu, lai tu svētītu Dāvi, kurš atrodas kā brīvprātīgais kareivis Ukrainas armijā, kura cīnās pret Krievijas uzbrukumu, sēti viņa, pasargā viņa, un tu viņu žēlasti ieraudzīt tevi, tu žēlasti ieraudzīt sevi, pieskaries pie viņa, lūdzu, ar savu vārdu, esi žēlīgs. Vēl es ļoti pateicos, lai Sānāks meitas Evas, sēti Evas, lūdzu, tālajā Londonā, sēti bērnu māti Agijas, lūdzu. Svētī manu brāli visādi, viņas mēdī ir īris māti, vēru svētī. Svētī māsas podas, Kodžīvas, un viņas mēdī Kristīnī. Svētī Kristīnas tēvu Murnatu. Svētī lūdzu Kristīnas Jāno ģimene Londonā tagad. Svētī manas māsas Lilijas Benžīskas un Lieno Prašovi Zinču ģimeni. Svētī viņas vīru valdi. Svētī viņa dēlu Raimondu, svētī viņas meita Karnijas Būrijas, svētī Karnijas Būrijas viņa ģimeni, svētī vienu cilvēku, ko tu dos man šodien satikties un runāties, svētī viņa ģimeni, svētī Oskaru Reinieku viņa ģimeni, svētī lūdzu, slautē. Vienoti zemi, viņa ģimeni, lūdzu. Svētī Oskaru viņa ģimeni, svētī Kasparu Konrātiem, svētī Kasparu Pauču viņa ģimeni, slautē. Svētī Andreju Vatūliņu Valmierā viņa ģimeni, slautē. Svētī Dzinas viņa ģimeni, svētī lūdzu Ainas un ģimeni, svētī tās sievietes, kura atrodas slimnīcā no Liepājas, piedod piemērs viņa vārdu momentāli, svētī viņas, dziedi viņas, lai notiek tāds svētē, prāt, slautē, aleluja. Svētī Ārnos Lūrmaņi, svētī Māris Čībīs, viņa, svētī lūdzu Raimondu, viņa ģimeni, slautē. Aleluja, slautē. Svētī vienu cilvēku, visā pasaulē mīlēt, un lūdzu pieskaries viņas sirdīm, prātiem, dvēselēm, viņa ticībai pieskaries pēc savas prātām, un lūdzu atmiņu patiesību, kas ir tava svētā diena, tava dūsu diena, kas ir tava 7. diena, kurā tu atdusējies no izdarītā darba, atkārto viņam, kas ir tavs šabats, lūdzu. Attim arī paties, kas ir tavi svēti laiki, kur tu esi devis tikai savu tādu Izrēlai. Pārējiem pasaules taudā, tu neesi devis šos svētu laikus, kā mūžu derība, kā mūžu tikt no pavas. Tad ir tās arī nezinu, ne tavs iesādi, ne tavs ciecas, ne tavs likums. Tad es lūdzu mietieci. Ja tas ir iespējams, atklāj viņam, lūdzu, esi žēlīgs. Vēl atkārt lūdzu, kas ir šis ienaidnieks, šis pretinieks, šī tavu visu laiku apturētā svētība, jā. Un kāpēc šo apturētu svētību? Ja rakstīs latviešu valodas tūkotāja Kristīna Bībeli, lūdzu, atmiņu patiek, kas ir šis Lucifers, kā šātans, un ja drausmi, ļoti viltīgi izveidot uz strāda valdu šo aizvedošanas teoloģiju. Jā, šo aizvedošanas teoloģiju, kura tā ir Dievs pasaulē. Slautē. Kur ir tā Dievs pasaulē, kur ir pie tiem bērniem, kuri tic tev, tā kā viņas ir, un kuri sauc sevi par kristiešiem. Un kā viņi šie kristieti ir iemācīti no pasaules pirmspēkiem, no kristiešu konfesijas vecajiem,
kuri sauc sevi par mācītājiem. Un no tevis arī miezarē, abā, no tevis arī ar tādu tavu mīlestības un žēlāsies pakāpi ar tādu gudrības, sveitības un gaismas pakāpi. Taču neskatoties uz visiem šiem unikālām, tik tiešām unikālām garīgām pakāpēm, ko es devis kristiešiem, garīgām mācībām, ko es devis vārdiem, teiksim, ko es devis kristiešiem, viņi tomēr ir aizietojuši visus šos gadus simteņus. Un tagad jau arī gadu tūkstošus ir aizietojuši tavu, izredzēto tautu, Izraēli ir aizietojuši ar šo aizietošanas teoloģiju, turpinot mācīt šodien, kad kristiešu baznīca ir jaunais Izraēls. Jūt, heva, hei, garīgais mātiem debesīs un uz zemes. Mīļestais, lūdzu, acīm patiet par šiem draudzīgiem meliem. Acīm patiet, ka šis ir malta mācība. Tā tomēr ir šī kristīgā mācība, kopumā ņemot. Amen. Acīm viņi patiesi, lūdzu, ka šis ir aizietošanas teoloģija. Aizietošanas teoloģijas saknes atklāja. Ļoti svarīgi viņai dara abā. Es ļoti lūdzu, acīm patiesi, ka šis aizietošanas teoloģijas vēstu, jā, kur sākums šā aizietošanas teoloģijas vēstā, mēkiem šajos daudajos vispasaules koncilos, sākot no šī pirmā koncila, kas notika Nikejā, acīm patiesi lūdzu, ka šajos vispasaules koncilos pirmkārt atvēra Toras nosaukumu. Tora vairs neeksistē kā mācība, neeksistē kā likums. Tās vietā iecēla nosaukumu vecā derība, kura vairs nav vajadzīga. Vēl atcēla un izmainīja šajos vispasaules koncilos tavus ieceltos jaunā gada sākumās laiks. Atcēla un izmainīja arī tās ieceltos svētku laiks, jā, kurus tu esi devis tikai savai tautai, Izraēļ, kā mūžu derīgi, kā mūžu niknus pāvs, taču tie tika atcelti un pārmānīti pēc pasaules valdnieka. Tāpēc es lūdzu, ka šajos iepriekšējos koncilos vēl atcēlu tavu iecelto, lai tu parādītu, kad atcēlu tavu iecelto dusas dienas, tavu 7. dienu, atcēlu tavu šabatu. Taču neskatoties uz to, tu esi pateicis savam dēlam pravietim, Eceskēlam, 20. nodaļā, 20. pantā sacītāms, turiet manas svētās dienas, tā ir mana derība ar jums. Lūk, pavēle, turiet manu šabatu, tā ir mana derība ar jums. Ko nozīmē derība? Derība nozīmē piepūtēšanās procesu pie tavas svētās tautas. Ir šabats, ir godā celts tava svētā diena, kādu tu esi uzrakstījis kā pavēli. Cilvēkam tiek parādīts, ka viņš tiek piepūtēts pie tavas svētās tautas, kā tu esi caur savu dēlu, Ješua Hamašjaku uzrakstījis. Jaunajā derībā abrīkadašā 11. nodaļā romiešiem. Vēl atcēla un izmaina šajos daudzajos vispasaules koncilos tavus ieceltos mēneša nosaukumus, tos arī izmainīja. Atcēla un izmainīja arī tavus ieceltos dienu nosaukumus. Un visa tā vietā, ko tu esi devis Izraēļam kā mūžīgu derību, kā mūžīgu likumu, tās vietās šajos daudzajos vispasaules koncilos tika iecelti šie ienaidnieki, kas ir Lucifers Sātans un kristiešu kopējā bābeli. Un šis bābelis elku pielūgšanas reliģijas, elku pielūgšanas doktrīnas, elku pielūgšanas dogmas. Tika izveidots ļoti daudz elku pielūgšanas baznīcas un tika izveidots elku pielūgšanas Vatikāns. Šī apdzērusies ne tikai, kuras ceļ pie caucām, apdzērusies taisno asinis ar romiešu
ticības vadlīnijā. Atmiņ patiesību, lūdzu, par šo jēzuītu ordeni, kas ir kopā ar Vatikānu. Slavēt, atmiņ patiesību. Esi žēlīgs. Šmā Izraēlu, jo tev Eloheinu, jo tev Echad. Baruch Shem Kod Malkut Olam Ved, veikatā Adonai Heka, Bekole Heka, Hunan Treka, veikatā Reha Kamoka, klausies Izraēlu. Klausies Izraēlu. Tavs jūt Heva Hei, ir vienīgais Elahai. Un tev uz savu El Shaddai mīlēt, no visas savas sirds, ar visu savu prātu, ar visu savu dvēseli, tev uz savu toku mīlēt, kā sevi pašu. Aleluja. Ivarehecha Yoteoche Vishvarecha. Yaeri Yoteoche Panamaika Vihunecha. Isa Yoteoche Panamarecha. Yasemlecha Shalom. Табакослабития Yoteoche Yakan тебе. Дазари тебе Yoteoche ликом своим кажет им милость. Да прикоснятся тебе Yoteoche ликом своим дает им мир. Дает тебе шалом. Lai jūtīva tevi svētīja un apsargā, lai jūtīva tevi atšķir savu vāju par žēlastību, lai jūtīva pieskarās, piesties ar savu vāju un došies šo brīnišķo šalo, viņa aiztēti debesīs. Es lūdzu vēl, pieskaries visās svētās tautas, attiec un paties par šo lūkšanas akmu, šo ebreju kalendāru, politisku kalendāru, kas ir ierakstīts, kas ir pēc kura dzīvo ebreju tauta, ir jādzēr pēc tava kalendāra, slāte, kuriem nav elpu pielūšanas vārdi, kur nosaukumi, kur ir 1. mēnesis, 2. mēnesis, 3. mēnesis, kur ir 1. diena, 2. diena, 3. diena nav dienas nosauktas citā nosaukuma. Lūdzu, atklāj viņiem šo lielu klupšanas akmeni, jo tu neesi licis izveidot 2. kalendāru. Esi žēlīgs. Lūdzu. Esi žēlīgs. Slāvēt. Un domā žēlīgs. To visu pasatīt tavai tautai. Pirmkārt, ebreju rabīniem. Arī šeit, Latvijā, Rīgā, Mordekajam un viņa komandai. Slāvēt. Esi lūdzu žēlīgs. Svaidi lūdzu, mīļais, iet ar savu svaidām eļu. Man mies, lai tas sem tavu svētību šajā brīnišķos tavā svētajā šabata dienā. Slāvēt. Aleluja. Sveiki, viņi ciet ar šo svaidiem. Man galvenie svētī. Manas smadzenes, tā izsvētie rakstīt Tora, Tanaka, Briškata, Evija derījuma. Naišana šī mazā pateicība no Latvijas valodas tūkota, kas ir Bībele, kur tu atrēbies savas prātā. Lai tā iet ebreju gudrība, tas ir vajadzība tautas svētā prāta, ivrīta valoda. Daudz kas izskas, kas man ir vajadzīgs, ko tu redzi par pareizi. Svaidalos, smieties ar savu svaidiem manas lūpas, manu mutis svaidalos. Svaidina mana mēle runās pareizes vārdus. Lai sadara toras saišu, toras garšu, apriškatās garšu, un arī šī mazā patiesībā nāties vēl tu Bībeles garšu, ko tu nāties savas svētā prāta, jā. Lai sajūsi vīžu toras šmaržu, tanaka šmaržu, apriškatās šmaržu, un arī šī mazā patiesībā piedalos patiesībā Latvijas vēl trūkāk visu Bībeles, kur tu nākam savu svētā prāta sākas. Es lūdzu žēlīs mietiet. Es nospēju svaidi manas rokas mietiet. Prasēsi priecīgi, vienkārtās pieskarās. Slāvēt. Svēts ir tāds vārds. Svēts ir tā gari. Mīļie dārgie,
brāļu māsas, ticīgie brāļu māsas, latvieši, citstautīji, kas dzīvo šeit Latvijā. Esiet svētīti, turiet šo svēto dienu, jo tā ir derība, bez kuras neviens netiek piepodies pie svētās tautas. Esiet svētīti, bet šiem iešvēlēs lūdzu un pateicos, mīļais tētis, slautē. Amen. Aleluja. Un es varu patiesībā izsaukties, cik esi liels, mans kungs un Elohim. Un tā es varu patiesībā izsaukties, cik esi liels, mans kungs un Elohim.